Zamancha edebiyatımız, Amirxan Yeniki eserlerinde kişiliklilik ideyası. Zamancha edebiyatımızda Amirxan Yeniki məxsus urun alıp tura desek, dürüstlükni söylegan buluruz. Bunun sebepleri de bilgili. Ol, edebiyatga hem turmuşqa ciddi qaray turgan yazışı. Şuna göre de onun eserleri özlerinin edebiligi hem dünyаны düşünüp biludagi felsefenin tirenligi yağından o'zinchalikli ravishda ayrılıp turalar. Eng muhimi şunda, Ali san'at üstünden topas ravishda politika hukm sürgen hem Fatih Husni'nin sözleri bilan aytganda, kişinin qimmati mashinanın qimmatinden kimirak deb tanılgan Stalinizm zamanında oq, Amirxan Yeniki ol nersegine haqında yazmasın. Soğuş haqındamı, xizmet haqındamı, turmushdagi ijtimoiy hallar haqındamı, her vaqtda humanizm ideyasına tayanıp hikayelerge tirishdi. Abdurahman Absalamov ko'k boshqalar partiyali ideologiyani ham hukumatning kunuzak politikasin adabiyat formasına kiyindirib, o'zlarining publisistik roman degan propagandalarini yozib, rejim ham senzura oldinda obro'y qozonib yotganda, Amirxan Yeniki o'zining tug'an xalqina ham uning motor adabiyatına shin hikoyalar berishga tirishdi. Shuning bilan o'quvchilarning jili ixtiborina loyiqli bo'ldi. Amma senzura vazifasini o'tagan rasmiy tanqidning qattiq hukmine uchradi. Lakin asıl taş altınның qiymati bir vaqtda da yo'qolmagan kibik, tek senzura gina yaxshi adabiy asarning san'atcha qiymatin yo'qqa chiqara olmay, tek tiyog'ini ola. Shulay şahs shuhrati zamanında ham hali bundan bir necha yillar ginalik Amirxan Yenikiga ko'p yo'l bermadilar. Onun Rasha kibik jamoatchilik tarafından yaxshi qabul etilgan novellalari ham aytilmagan vasiyat gibi hikoyalari politik yoqdan ziyonli topilib, dogmatiklarning hujumuna duchor bo'ldilar. Moskvada Sovet Rus yozuvchilari politikadan ham dogmadan bo'shanib, o'z xalqina kishi yazmishini ham turmushni san'atcha nafis chag'ildirgan asarlar yozib yotganda, bizning Qozonda Amirxan Yenikining xalq arasında o'ngishliqqa erishgan hikoyalaridan eski g'adat bo'yicha kir izlov davom etdi. Hatta fani dunyoning ashisin tushisin o'z yelkasida tanigan ham ko'pgina adalsizliklarning shohidi bo'lgan tajribali yozuvchi Mirsay Amir da Amirxan Yenikining aytilmagan vasiyat hikoyasini ol kishilarni kerakmagan narsalar turunda o'ylarga majbur etadigan teskari politik baya berdi. Agarda adabiy asar o'quvchini turmush, yashayish ham kishi haqida o'ylarga majbur etmaykan, atik gil politik o'git nasihat ham partiyali sxolastikinigina tashkil etaykan, ul vaqtda andi asarlarning nindi estetik ham etik qiymati bo'lsindi. Lakin adabiyat tanqidchimiz G'ali Xalid yozgancha, turmush ham adabiyat tajribasi rasmiy tanqidning Amirxan Yeniki ijodiga qarata chiqarilgan hukmining obyektiv bo'lmag'ini tasdiq etdilar. Endi zamonida ko'klarga ko'tarilgan asarlarning san'atcha qiymati ham o'quvchiga ta'sir quvvati bek oz bo'lganligi, Amirxan Yeniki asarlarining asıl taş oltin kibik yuqori qiymatga ega bo'lulari yaxshi ma'lum bo'ldi. Amirxan Yeniki asarlarini o'qib, kishi ulardan estetik lazzat, o'y fikr ham axloqiy g'ibrat oladi. Chunki ularning ideya yo'nalishi humanizmga, kishiliklilikka negizlangan. Bu haqda ko'rnikli adabiyat bilgichi ham tanqidchi G'ali Xalid bek yaxshi analiz yasadi. Onun Amirxan Yeniki og'aning tug'uuna 60 yil to'lug'i bilan yozgan analizi o'zining fanliligi bilan ayrilib turadi. Bugun onun Qozon o'tlarida chiqqan hem talabchan hem izlanuvchan degan shul maqolasidan üzümteler beramiz. So'g'ish yillari bu yozuvchimiz uchunda dramatizm bilan to'la zo'r turmush maktabi bo'lib, onun ijodi tarix, turmush ham kishi yozmishi turunda jiddiy o'ylanuvlar bilan sug'orila boshladi. So'g'ishqa bag'ishli tigi yoki bu asar turunda söylaganda, biz bigrakda so'g'ish temasi degan tushuncha bilan hukm etarga g'adatlanganmiz. Amma Yeniki ijodina qarata ul tushuncha abstrakt bo'lib tuyula shekilli.
Чөнки аның сугыш темасына бәйле әсәрләрендә туры мәгънәсендә без укырга күнеккән сугыш вакыйгалары яки хәрби операциялар юк. Ниһаять, аның каһарманнары сугыш эчендә айруча батырлык күрсәтү белән дә калкып тормыйлар. Чөнки язучы андый максатны куймый. Амирхан Еники барыннан да элек сугыш чынбарлыгының һәм драматизмының кеше рухында, психологиясында ничек чагылышына игътибар итә. Нәкъ шул ноктада сугыш һәм кеше язмышы дигән теманың хуманистик мәгънәсе күренә дә инде. Сугыш дәһшәте белән дөньяның асты өскә әйләнгән бер вакытта анасыннан аерылып калган кызчыкны солдат Зариф күтәреп алып китә. Көтмәгәндә ана белән бала очрашалар. Амирхан Еникинең «Бала» дигән әсәрендә бик гади һәм очраклы булып күренгән бу вакыйганы сүрәтләүдә кешегә бетмәс мәхәббәт җылылыгы тупланган. Әнә шунда хуманизм һәм батырлык орлыгы шытып ята да инде. Ул җылылык һәм орлык укучы йөрәгенә дә күчте. Язучының сугыш темасы белән бәйле беренче әсәре иде бу. Амирхан Еникинең «Ана һәм кыз» хикәясе дә көчле хуманистик идея белән сугарылган. Ауру ананың армиядәге улын сагынып көтүе һәм кызы Рахиләнең энесе солдат Хәсән турындагы кайгылы хәбәрдән соң үзләре өстенә төшкән рухи авырлыкны, газапны батырлык белән кичерүе, булар миллионнар башыннан үткән хәлләр булып, үзләренең мәгънәләре белән зур гомумиләштерү дәрәҗәсенә күтәрелгәннәр. Бу драматизмда безнең кешеләрнең искиткеч рухи чыдамлыгы һәм тыйнаклыгы гәүдәләнеп калган. Әйтергә мөмкин ки, сугыш елларында безнең әдәбиятның үзәк каһарманнарының берсенә әверелгән, һәр төрле авырлыкларга чыдам һәм тырыш татар хатын-кызлары сурәтенең әнә шундый гүзәл кешелекле сыйфатларын тирән психологик драматизм һәм нечкә лиризм белән беренче буларак күрсәткән әдипләребез арасында Амирхан Еники һичшиксез үзенең тиешле урынын алырга хаклы. Безнең фикеребезчә, әйтелмәгән васиятның һәм айруча ак әби килеш килбәтенең эчке фәлсәфи мәгънәсе һәм сәнгатьчә әһмияте байтак тирәндә ята. Ул бөтенесеннән дә элек үткәнгә, халыкка һәм туган илгә мөнәсәбәт белән бәйләнгән. Язучы шул мөнәсәбәтнең бүгенге көндә дә кискен драматизм булып майданга чыгуын күрсәтүне максат итә. Чыннан да, Акаби язмышы аның яхшымы яманмы үз халкының, туган якларының горыф-гадәт йолаларын изге дип карап, шул хакта нәсел нәсәбенә васиятын әйтә алмыйча үлеп китү генә кызганыч түгел, аны аңлап һәм ихтирам итеп җиткерә алмаган икенче буын кешеләренең бер төркеме шулай кызганыч та, гаепле дә. Яңаның яшь буыннарның искедән олы буыннардан аерылу, ераклашу процессы, ул һәр чорда үзенең билгеле бер драматик каршылыкларыннан башка була алмый. Аны күрми китү бигрәк тә әдәбият шикелле нечкә рухи дөньяда гомумән мөмкин микән? Акаби балалары һәммәсе дә үзләренең тормышларын матур итеп корганнар. Әмма ана белән балалар арасында үткәнне һәм бүгенгене аңлауда зур аралык та ярылып ята. Әнә шул аралыкка язучы текәлеп карарга омтыла. Әйе, борынгы традицияләрнең, горыф-гадәтләрнең искергән өлеше яңа заманнарда бетүе, яшь буыннарга чит булуы табигый. Ләкин яшь буыннарның һәм яңа гадәтләрнең дә үзләренә хас кимчелекләре, ширләре булуын шулай онытмаска кирәк. Амирхан Еники әнә шуларга каты итеп төртеп күрсәтә. Заманның ачык хакыйкатенә каршы бару бик кыен. Үткән белән бүгенгене бәйли торган мәңгелек бөек йола һәм традициялар бар. Булар халыкка, туган җиргә мәхәббәт һәм шул мәхәббәтне изге дип санаган олы буынга ихтирам. Акаби әйтә алмый калган васиятның да төп асыл мәгънәсе шуңа кайтып кала бит. Әйе, сез зур кешеләр булдыгыз. Хәзер шуның рәхәтен чигәсез. Ләкин сезне менә без, Сәлимҗан белән Акаби дигән гади башкорт кешеләре дөньяга китердек.
Йолкытлы дигән кечкенә башкорт авылы сезне үзенең туфрагында үстерде. Башкорт халкы сезне бүгенге югарылыкка күтәрде. Сез шуны онытмагыз, балаларым, ишетәсезме? Сезнең онытырга хакыгыз юк, аңлыйсызмы? Бу минем күңелем түреннән чыккан иң зур, иң соңгы васиятым сезгә. Әнә шундый зур уй-тойгылар белән дөньядан китүче ана сурәте ул Ак әби. Аның кабере өстендә шагыйрь да шуны сөйли. Әйе, ул барыбызның да уртак әсәебез иде. Алай гына да түгел. Мин һич икеләнмичә аны башкорт халкының изге җанлы анасы дияр идем. Амирхан Еники иҗатында ана сурәте үзенең зур хуманистик сифатыннан бер вакытта да мәхрүм түгел. Ул үзенең кешегә, туган илгә һәм халыкка төбәлгән якты йөзе белән һәр вакыт тыйнак татар хатыны булып, әмма үзенең эчке матурлыгын яшермичә горур басып тора. Тормыш тәҗрибәсе җирлегендә туган әсәрләре Амирхан Еникинең тормышка, кешегә һәм иҗат эшенә аеруча җитдилек, таләпчәнлек һәм җаваплылык белән карап, җитлегеп үсүе турында сөйлиләр. Амирхан Еники кешеләр язмышындагы һәм үзара мөнәсәбәтләрендәге авыр хәлләргә, драматик кичерешләргә туры итеп карый алучы һәм шул турылыкны сәнгать чынлыгына әверелдерә белүче әдип. Азатлык радиосы сөйли.